হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম মাই চ্যানেল। স্বাগতম আমার চ্যানেল। আমি রবীন মুখার্জি, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাস আউট 1986, ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স অ্যাবাভ 30 years. Daily I discuss civil engineering execution activities, project and plan related. Today I discuss upcoming mega infra projects, 9 shocking changes by 2030. Now I discuss upcoming mega infrastructure projects, 9 shocking changes by 2030. Kindly note that এখন থেকে আমি আমার সমস্ত ভিডিওগুলোই ইংলিশ ভার্সান এবং বেঙ্গলি ভার্সান দুটো ভার্সানেই বানাই। উদ্দেশ্য একটাই, যাতে নিউ জেনারেশন বেশি বেশি করে ভিডিওগুলো দেখার সুযোগ পায় এবং বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন, যাতে বেশি সংখ্যক ভিউয়ার্স এই চ্যানেলটি থেকে উপকৃত হতে পারে। আমাকে অনেক ভিউয়ার্স কমেন্টস করে জানিয়েছিলেন যে ইংলিশ ভার্সানের সাথে সাথে বেঙ্গলি ভার্সানেও ভিডিও বানানোর। তাই আমি এখন সমস্ত ভিডিও ইংলিশ এবং বেঙ্গলি দুটো ভার্সানেই বানাই। প্রথমে ইংলিশ ভার্সান থাকে, তারপরেই বেঙ্গলি ভার্সানে আমি ডিসকাস করি। সবাইকে একটাই রিকোয়েস্ট করবো, ভিডিওগুলো স্কিপ করবেন না, স্ক্রল করবেন না, পুরো ভিডিও দেখবেন। দেখলে অনেক কিছু জানতে পারবেন, শিখতে পারবেন এবং বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন, যাতে বেশি সংখ্যক ভিউয়ার্স এই ভিডিও থেকে উপকৃত হয়। চ্যানেলটিকে ভালোবাসা দেবেন, ভিডিওগুলোকে লাইক করবেন, হাইপ করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। নাও I discuss upcoming mega infrastructure projects, 9 shocking changes by 2030. India is currently undergoing a massive structural transformation with over rupees 143 trillion, approximate $1.7 trillion, planned for infrastructure investment by 2030. This push is designed to support a $7 trillion economy and will fundamentally change how people move, work, and live. Upcoming mega infrastructure projects, 9 shocking changes by 2030. India is currently undergoing a massive structural transformation with over 143 trillion, approximate $1.7 trillion, planned for infrastructure investment by 2030. This push is designed to support a $7 trillion economy and will fundamentally change how people move, work, and live. Below are the most significant mega changes and projects expected to define India by 2030. Below are the most significant mega changes and projects expected to define India by 2030. Number one, high speed rail and the bullet revolution. High speed rail and the bullet revolution. The most iconic shift is the introduction of high-speed rail. The Mumbai-Ahmedabad bullet train is the flagship project using Japanese Shinkansen technology to reach speeds of 320 km per hour. The most iconic shift is the introduction of high-speed rail. The Mumbai-Ahmedabad bullet train is the flagship project using Japanese Shinkansen technology to reach speeds of 320 km per hour. The change travel time between Mumbai and Ahmedabad will drop from 7 hours to just 2 hours. The change travel time between Mumbai and Ahmedabad will drop from 7 hours to just 2 hours. 230, 2030 vision. Beyond the first line, the government has identified 7 more bullet train corridors, including Delhi Varanasi and Mumbai Nagpur,
to create a high-speed diamond quadrilateral. 2030 vision. Beyond the first line, the government has identified 7 more bullet train corridors, including Delhi, Varanasi, and Mumbai, Nagpur, to create a high-speed diamond quadrilateral. Number 2, the 50,000 kilometer expressway grid. India is constructing highways at a blistering pace of nearly 34 kilometers per day. Number 2, the 50,000 kilometer expressway grid. India is constructing highways at a blistering pace of nearly 34 kilometers per day. The change, the Delhi-Mumbai Expressway, 1,386 kilometers, will be the world's longest, cutting travel time between the two metros by 50%. The change, the Delhi-Mumbai Expressway, 1,386 kilometers, will be the world's longest, cutting travel time between the two metros by 50%. 2030 vision, a total of 50,000 kilometers of high-speed access. Controlled highways will connect every major economic hub, making long-distance road freight as efficient as rail. 2030 vision, a total of 50,000 kilometers of high-speed access. Controlled highways will connect every major economic hub, making long-distance road freight as efficient as rail. Number 3, dedicated freight corridors, DFC. Currently, cargo and passenger trains share the same tracks, causing massive delays. The eastern and western dedicated freight corridors are changing these. Number 3, dedicated freight corridor, DFC. Currently, cargo and passenger trains share the same tracks, causing massive delays. The eastern and western dedicated freight corridors are changing these. The change, goods trains will run at 100 kilometers per hour instead of the current average of 25 kilometers per hour. The change, goods trains will run at 100 kilometers per hour instead of the current average of 25 kilometers per hour. 2030 vision, the DFC will integrate with 35 multimodal logistics parks, MMLPS, drastically reducing logistic cost from 14% of GDP to under 9%. 2030 vision, the DFC will integrate with 35 multimodal logistics parks, MMLPS, drastically reducing logistics cost from 14% of GDP to under 9%. Number 4, Dholera, India's first true smart city. Dholera, India's first true smart city, part of the Delhi-Mumbai Industrial Corridor, DMIC. Dholera SIR in Gujarat is being built from scratch as a city larger than Singapore. Number 4, Dholera, India's first
to smart city. Part of the Delhi-Mumbai Industrial Corridor DMIC Dholera SIR in Gujarat is being built from scratch as a city larger than Singapore. The change if features plug and play infrastructure where all utilities, water, power, data are underground and pre-installed before buildings are even constructed. The change if features plug and play infrastructure where all utilities, water, power, data are underground, the pre-installed before building are even constructed. 2030 vision. 2030 vision. It is positioned to become a global semiconductor and aerospace manufacturing hub. 2030 vision. It is positioned to become a global semiconductor and aerospace manufacturing hub. Number 5. Sagarmala and port-led development. Number 5. Sagarmala and port-led development. The Sagarmala project aims to modernize India's 7,500 kilometer coastline. Number 5. Sagarmala and port-led development. The Sagarmala project aims to modernize India's 7,500 kilometer coastline. The change. This includes the development of coastal economic zones and the massive Vizhinjam deep water seaport, which allows India to handle the world's largest container ship for the first time. The change. This includes the development of coastal economic zones and the massive Vizhinjam deep water seaport. Vizhinjam deep water seaport, which allows India to handle the world's largest container ship for the first time. 2030 vision. India aims to increase its port capacity from 2,600 MTPA to over 10,000 MTPA by 2047, with significant milestone reached by 2030. 2030 vision. India aims to increase its port capacity from 2,600 MTPA to over 10,000 MTPA by 2047, with significant milestone reached by 2030. Number 6. All-weather connectivity to the border. All-weather connectivity to the border. Strategic tunnels like the Zojila Tunnel, Asia's longest bidirectional tunnel, and the Shinkula Tunnel are under construction. Number 6. All-weather connectivity to the border. Strategic tunnels like the Zojila Tunnel, Asia's longest bidirectional tunnel, and the Shinkula Tunnel are under construction. The change. These tunnels provide 24 into 7 connectivity, 7 hours connectivity to Ladakh and Kashmir, which were
previously cut off for 6 months every winter due to snow. The change. These tunnels provide 24 into 7 hours connectivity to Ladakh and Kashmir, which were previously cut off for 6 months every winter due to snow. 2030 Vision, a completely integrated border road network. Arunachal Frontier Highway will be fully operational, transforming defense, logistics, and tourism. 2030 Vision, a completely integrated border road network. Arunachal Frontier Highway will be truly operational, transforming defense, logistics, and tourism. Number 7, the rise of aviation behemoths. behemoths. Number 7, the rise of aviation behemoths. By 2030, India will hand over 220 operational airports, up from 74 in 2014. Number 7, the rise of aviation behemoths. By 2030, India will have over 220 operational airports, up from 74 in 2014. The change. Noida International Airport, Jewar, and the Navi Mumbai International Airport will both be operational, ranking among the largest in the world. Number 7, the rise of aviation behemoth. By 2030, India will have over 220 operational airports, up from 74 in 2014. The change. The Noida International Airport, Jewar, and the Navi Mumbai International Airport will both be operational, ranking among the largest in the world. 2030 Vision. The Udan scheme will make air travel a reality for Tier 3 cities, essentially democratizing the skies. 2030 Vision. The Udan scheme will make air travel a reality for Tier 3 cities, essentially democratizing the skies. 8. Number 8, net zero energy and green hydrogen. Net zero energy and green hydrogen. India is shifting from being a fossil fuel importer to a green energy exporter. Number 8, net zero energy and green hydrogen. India is shifting from being a fossil fuel importer to a green energy exporter. The change, massive investment in green hydrogen, rupees 1.5 trillion, and the world's largest renewable energy park in Khavda, Gujarat. The change, massive investment in green hydrogen, rupees 1.5 trillion, and the world's
largest renewable energy parks in Khapada, Gujarat. 2030 Vision. Indian Railways aims to be a net zero carbon emitter by 2030, powered entirely by renewable energy. 2030 Vision. Indian Railway aims to be a net zero carbon emitted by 2030, powered entirely by renewable energy. 2030 Vision. Indian Railways aims to be a net zero carbon emitted by 2030, powered entirely by renewable energy. Number 9. Regional Rapid Transit Systems, RRTS. Regional Rapid Transit Systems, RRTS. Standard metro systems are great for cities, but the RRTS, like the Delhi Meerut, Namo Bharat, is designed for regional distances. Number 9. Regional Rapid Transit Systems, RRTS. Standard metro systems are great for cities, but the RRTS, like the Delhi Meerut Namo Bharat, is designed for regional distances. The change, sorry for that. The change, commuters can travel at 180 km per hour, turning satellite towns into manageable suburbs for major metros. The change, commuters can travel at 180 km per hour, turning satellite towns into manageable suburbs for major metros. 2030 Vision. Expansion of RRTS and Vande Metro will create city clusters, allowing people to live 100 km away from work and still commute in under an hour. 2030 Vision. Expansion of RRTS and Vande Metro will create city clusters, allowing people to live 100 km away from work and still commute in under an hour. Would you like me to dive deeper into the technical specification of a specific project such as the Jojila Tunnel, engineering challenges, or the Dholera city planning model? Just tell me. Would you like me to dive deeper into the technical specification of a specific project such as the Jojila Tunnel, engineering challenges, or the Dholera city planning model? Just tell me. This video provides a visual deep dive into the top 10 projects, including the bullet train and smart city that are leading the national transformation. This video provides a visual deep dive into the top 10 projects, including the bullet train and smart cities that are leading these national
transformation. 10 infrastructure projects will be completely transformed from India by 2030. 10 infrastructure projects that will completely transform by India by 2030. Now I discuss Bengali version. এখন আমি বাংলা ভাষায় বলবো। আসন্ন মেগা অবকাঠামো প্রকল্পসমূহ 2030 সালের মধ্যে 9টি চমকপ্রদ পরিবর্তন। আসন্ন মেগা অবকাঠামো প্রকল্পসমূহ 2030 সালের মধ্যে 9টি চমকপ্রদ পরিবর্তন। ভারত বর্তমানে এক বিশাল কাঠামোগত রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। 2030 সালের মধ্যে অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগের জন্য 143 লক্ষ কোটি টাকারও প্রায় $1.7 ট্রিলিয়ন বেশি অর্থ বরাদ্দ বা পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই উদ্যোগটি 7 ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিকে সহায়তা করার লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে এবং এটি মানুষের যাতায়াত, কর্মজীবন ও জীবনযাত্রার ধরনকে আমূল বদলে দেবে। আসন্ন মেগা অবকাঠামো প্রকল্পসমূহ 2030 সালের মধ্যে 9টি চমকপ্রদ পরিবর্তন। ভারত বর্তমানে এক বিশাল কাঠামোগত রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। 2030 সালের মধ্যে অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগের জন্য 143 লক্ষ কোটি টাকারও প্রায় 1.7 ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থ বরাদ্দ বা পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই উদ্যোগটি 7 ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিকে সহায়তা করার লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছে এবং এটি মানুষের যাতায়াত, কর্মজীবন ও জীবনযাত্রার ধরনকে আমূল বদলে দেবে। নিচে সেই সব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মেগা পরিবর্তন এবং প্রকল্পগুলোর কথা তুলে ধরা হলো, যা 2030 সালের মধ্যে ভারতের পরিচয় নির্ধারণ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। নিচে সেই সব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মেগা পরিবর্তন এবং প্রকল্পগুলোর কথা তুলে ধরা হলো, যা 2030 সালের মধ্যে ভারতের পরিচয় নির্ধারণ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। 1 নম্বর, উচ্চগতির রেল এবং বুলেট বিপ্লব। উচ্চগতির রেল এবং বুলেট বিপ্লব। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনটি হলো উচ্চগতির রেল পরিষেবা প্রবর্তন। মুম্বাই আহমেদাবাদ বুলেট ট্রেন হলো এই উদ্যোগের প্রধান বা ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প। এতে জাপানের শিনকানসেন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে, যার ফলে ট্রেনটি ঘন্টায় 320 কিলোমিটার গতিতে ছুটতে সক্ষম হবে। 1 নম্বর, উচ্চগতির রেল এবং বুলেট বিপ্লব। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনটি হল উচ্চগতির রেল পরিষেবা প্রবর্তন। মুম্বাই আহমেদাবাদ বুলেট ট্রেন হলো এই উদ্যোগের প্রধান বা ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প। এতে জাপানের শিনকানসেন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে, যার ফলে ট্রেনটি ঘন্টায় 320 কিলোমিটারের গতিতে ছুটতে সক্ষম হবে। পরিবর্তন: মুম্বাই এবং আহমেদাবাদের মধ্যে যাতায়াতের সময় 7 ঘন্টা থেকে কমে মাত্র 2 ঘন্টায় নেমে আসবে। পরিবর্তন: মুম্বাই এবং আহমেদাবাদের মধ্যে যাতায়াতের সময় 7 ঘন্টা থেকে কমে মাত্র 2 ঘন্টায় নেমে আসবে। 2030 সালের লক্ষ্য: প্রথম, রেলপথটির বাইরেও সরকার আরও 7টি বুলেট ট্রেন করিডর, যার মধ্যে দিল্লি বারাণসী, মুম্বাই নাগপুর অন্যতম, চিহ্নিত করেছে, যার মাধ্যমে একটি উচ্চগতির ডায়মন্ড কোয়াড্রিল্যাটেরাল চতুর্ভুজ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হবে। 2030 সালের লক্ষ্য: প্রথম,
রেলপথটির বাইরেও সরকার আরও 7টি বুলেট ট্রেন করিডর, যার মধ্যে দিল্লি, বারাণসী এবং মুম্বাই নাগপুর অন্যতম, চিহ্নিত করেছে, যার মধ্যে একটি উচ্চগতির ডায়মন্ড চতুর্ভুজ ডায়মন্ড কোয়াড্রিল্যাটেরাল নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হবে। 2 নম্বর, 50,000 কিলোমিটার দীর্ঘ এক্সপ্রেসওয়ে গ্রিড। ভারত বর্তমানে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে মহাসড়ক নির্মাণ করে চলেছে, প্রতিদিন গড়ে প্রায় 34 কিলোমিটার হারে। 2 নম্বর, 50,000 কিলোমিটার দীর্ঘ এক্সপ্রেসওয়ে গ্রিড। ভারত বর্তমানে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে মহাসড়ক নির্মাণ করে চলেছে, প্রতিদিন গড়ে প্রায় 34 কিলোমিটার হারে। পরিবর্তন, দিল্লি মুম্বাই এক্সপ্রেসওয়ে 1386 কিলোমিটার হবে, বিশ্বের দীর্ঘতম এক্সপ্রেসওয়ে। এটি এই দুটি মহানগরীর মধ্যে যাতায়াতের সময় 50% কমিয়ে দেবে। পরিবর্তন, দিল্লি মুম্বাই এক্সপ্রেসওয়ে 1386 কিলোমিটার হবে, বিশ্বের দীর্ঘতম এক্সপ্রেসওয়ে। এটি এই দুটি মহানগরীর মধ্যে যাতায়াতের সময় 50% কমিয়ে দেবে, 50%। 2030 সালের লক্ষ্য, মোট 50,000 কিলোমিটার দীর্ঘ উচ্চ গতির ও প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত মহাসড়ক দেশের প্রতিটি প্রধান অর্থনৈতিক কেন্দ্রকে একে অপরের সাথে সংযুক্ত করবে। এর ফলে দীর্ঘ দূরত্বের সড়কপথে পণ্য পরিবহন ব্যবস্থা রেল পরিবহনের মতো দক্ষ ও কার্যকর হয়ে উঠবে। 2030 সালের লক্ষ্য, মোট 50,000 কিলোমিটার দীর্ঘ উচ্চ গতির ও প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত মহাসড়ক দেশের প্রতিটি প্রধান অর্থনৈতিক কেন্দ্রকে একে অপরের সাথে সংযুক্ত করবে। এর ফলে দীর্ঘ দূরত্বের সড়কপথে পণ্য পরিবহন ব্যবস্থা রেল পরিবহনের মতোই দক্ষ ও কার্যকর হয়ে উঠবে। 3 নম্বর, ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডর ডিএফসি। ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডর ডিএফসি বর্তমানে পণ্যবাহী এবং যাত্রীবাহী ট্রেনগুলো একই রেলপথে চলাচল করে, যার ফলে যাতায়াতে ব্যাপক বিলম্ব বা দেরি হয়। ইস্টার্ন পূর্বাঞ্চলীয় এবং ওয়েস্টার্ন পশ্চিমাঞ্চলীয় ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডরগুলো এই পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। নাম্বার 3, ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডর ডিএফসি বর্তমানে পণ্যবাহী এবং যাত্রীবাহী ট্রেনগুলো একই রেলপথে চলাচল করে, যার ফলে যাতায়াতে ব্যাপক বিলম্ব বা দেরি হয়। ইস্টার্ন পূর্বাঞ্চলীয় এবং ওয়েস্টার্ন পশ্চিমাঞ্চলীয় ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডরগুলো এই পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। পরিবর্তন, পণ্যবাহী ট্রেনগুলো বর্তমানে গড়ে ঘন্টায় 25 কিলোমিটার গতিতে চলে। এই নতুন করিডর চালু হওয়ার পর সেগুলো গতি বেড়ে ঘন্টায় 100 কিলোমিটার হবে। পরিবর্তন, পণ্যবাহী ট্রেনগুলো বর্তমানে গড়ে 25 কিলোমিটার গতিতে চলে। এই নতুন করিডর চালু হওয়ার পরে সেগুলো গতি বেড়ে ঘন্টায় 100 কিলোমিটার হবে। দু 2030 সালের লক্ষ্য, এই ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডরগুলো ডিএফসি দেশের 35টি মাল্টিমোডাল লজিস্টিক পার্কের এমএমএলপির সাথে সমন্বিত বা সংযুক্ত হবে। এর ফলে পণ্য পরিবহন ও লজিস্টিক সংক্রান্ত খরচ ব্যাপকভাবে হ্রাস পাবে, যা বর্তমানে জিডিপির 14% তা কমে 9%-এরও নিচে নেমে আসবে। 2030 সালের লক্ষ্য, এই ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডরগুলো ডিএফসি দেশের 35টি মাল্টি মোডাল লজিস্টিক পার্কের এমএমএলপির সাথে সমন্বিত বা সংযুক্ত হবে।
এর ফলে পণ্য পরিবহন ও লজিস্টিক সংক্রান্ত খরচ ব্যাপকভাবে হ্রাস পাবে, যা বর্তমানে জিডিপির 14% তা কমে 9%-এরও নিচে নেমে আসবে। 4 নম্বর, ধোলেরা ভারতের প্রথম প্রকৃত স্মার্ট সিটি। 4 নম্বর, ধোলেরা ভারতের প্রথম প্রকৃত স্মার্ট সিটি। দিল্লি মুম্বাই শিল্প করিডর DMICর অংশ হিসাবে গুজরাটের ধোলেরা SIRকে একেবারে গোড়া থেকে এমন একটি শহর হিসাবে গড়ে তোলা হচ্ছে যা আয়তনে সিঙ্গাপুরের চেয়েও বড়। দিল্লি মুম্বাই শিল্প করিডর DMICর অংশ হিসাবে গুজরাটের ধোলেরা SIRকে একেবারে গোড়া থেকে এমন একটি শহর হিসাবে গড়ে তোলা হচ্ছে যা আয়তনে সিঙ্গাপুরের চেয়েও বড়। পরিবর্তন, এখানে প্লাগ অ্যান্ড প্লে অবকাঠামো রয়েছে, যেখানে ভবন নির্মাণের আগেই পানি, বিদ্যুৎ ও ডেটার মতো সমস্ত নাগরিক পরিষেবা মাটির নিচে স্থাপন ও প্রস্তুত রাখা হয়। সরি ফর দ্যাট। পরিবর্তন, এখানে প্লাগ অ্যান্ড প্লে অবকাঠামো রয়েছে, যেখানে ভবন নির্মাণের আগেই পানি, বিদ্যুৎ ও ডেটার মতো সমস্ত নাগরিক পরিষেবা মাটির নিচে স্থাপন ও প্রস্তুত রাখা হয়। 2030-এর লক্ষ্য, এটি বিশ্বমানের একটি সেমিকন্ডাক্টর এবং মহাকাশ প্রযুক্তি অ্যারোস্পেস উৎপাদন কেন্দ্রে পরিণত হওয়ার পথে এগিয়ে চলেছে। 2030-এর লক্ষ্য, এটি বিশ্বমানের একটি সেমিকন্ডাক্টর এবং মহাকাশ প্রযুক্তি অ্যারোস্পেস উৎপাদন কেন্দ্রে পরিণত হওয়ার পথে এগিয়ে চলেছে। 5 নম্বর, সাগর মেলা ও বন্দর কেন্দ্রিক উন্নয়ন। সাগর মেলা ও বন্দর কেন্দ্রিক উন্নয়ন। সাগর মেলা প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল ভারতের 7,500 কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূল রেখাকে আধুনিকায়ন করা। 5 নম্বর, সাগর মেলা ও বন্দর কেন্দ্রিক উন্নয়ন। সাগর মেলা প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল ভারতের 7,500 কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূল রেখাকে আধুনিকায়ন করা। পরিবর্তন, এই প্রকল্পের আওতায় উপকূলীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা হচ্ছে এবং বিশাল আকারের ভিজিনজাম গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ করা হচ্ছে, যার ফলে ভারত প্রথমবারের মতো বিশ্বের বৃহত্তম কন্টেইনার জাহাজগুলো পরিচালনা করার সক্ষমতা অর্জন করবে। পরিবর্তন, এই প্রকল্পের আওতায় উপকূলীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা হচ্ছে এবং বিশাল আকারের ভিজিনজাম গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ করা হচ্ছে, যার ফলে ভারত প্রথমবারের মতো বিশ্বের বৃহত্তম কন্টেইনার জাহাজগুলো পরিচালনা করার সক্ষমতা অর্জন করবে। 2030-এর লক্ষ্য, ভারত 2027 সালের মধ্যে তার বন্দরের পণ্য পরিবহন সক্ষমতা MTPA 2,600 থেকে বাড়িয়ে 10,000-এর বেশি করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে, যার উল্লেখযোগ্য মাইল ফলকগুলো 2033 সালের মধ্যেই অর্জিত হবে। 5 নম্বর, সাগর মেলা ও বন্দর কেন্দ্রিক উন্নয়ন। সাগর মেলা প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল ভারতের 7,500 কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূল রেখাকে আধুনিকায়ন করা। পরিবর্তন, এই প্রকল্পের আওতায় উপকূলীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা হচ্ছে এবং বিশাল আকারের
ভিজিনজাম গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ করা হচ্ছে, যার ফলে ভারত প্রথমবারের মতো বিশ্বের বৃহত্তম কন্টেইনার জাহাজগুলো পরিচালনা করার সক্ষমতা অর্জন করবে। 2030-এর লক্ষ্য, ভারত 2027 সালের মধ্যে তার বন্দরের পণ্য পরিবহন সক্ষমতা MTPA 2600 থেকে বাড়িয়ে 10,000-এরও বেশি করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে, যার উল্লেখযোগ্য মাইল ফলকগুলো 2030 সালের মধ্যে অর্জিত হবে। 6 নম্বর, সীমান্ত সর্বঋতু সংযোগ ব্যবস্থা। 6 নম্বর, সীমান্তে সর্বঋতু সংযোগ ব্যবস্থা। জজিলা সুড়ঙ্গের এশিয়ার দীর্ঘতম দ্বিমুখী সুড়ঙ্গ এবং সিঙ্কুলা সুড়ঙ্গের মতো কৌশলগত সুড়ঙ্গগুলোর নির্মাণ কার্য বর্তমানে চলমান রয়েছে। 6 নম্বর, সীমান্তের সর্বঋতু সংযোগ ব্যবস্থা। জজিলা সুড়ঙ্গের এশিয়ার দীর্ঘতম দ্বিমুখী সুড়ঙ্গ এবং সিঙ্কুলা সুড়ঙ্গের মতো কৌশলগত সুড়ঙ্গগুলোর নির্মাণ কার্য বর্তমানে চলমান রয়েছে। পরিবর্তন, এই সুড়ঙ্গগুলো লাদাখ ও কাশ্মীরের সাথে দিন রাত 24 ঘন্টার নিরবিচ্ছিন্ন সংযোগ নিশ্চিত করে, অথচ এর আগে প্রতি শীতে তুষারপাতের কারণে এই অঞ্চলগুলো টানা 6 মাস ধরে মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকত। পরিবর্তন, এই সুড়ঙ্গগুলো লাদাখ ও কাশ্মীরের সাথে দিন রাত 24 ঘন্টা নিরবিচ্ছিন্ন সংযোগ নিশ্চিত করে, অথচ এর আগে প্রতি শীতে তুষারপাতের কারণে এই অঞ্চলগুলো টানা 6 মাস ধরে মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকত। 2030-এর লক্ষ্য, একটি সম্পূর্ণ সমন্বিত সীমান্ত সড়ক নেটওয়ার্ক অরুণাচল ফ্রন্টিয়ার হাইওয়ে পুরোপুরি চালু হয়ে যাবে, যা দেশের প্রতিরক্ষা, রসদ সরবরাহ, লজিস্টিক্স এবং পর্যটন শিল্পে আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসবে। 2030-এর লক্ষ্য, একটি সম্পূর্ণ সমন্বিত সীমান্ত সড়ক নেটওয়ার্ক অরুণাচল ফ্রন্টিয়ার হাইওয়ে পুরোপুরি চালু হয়ে যাবে, যা দেশের প্রতিরক্ষা, রসদ সরবরাহ, লজিস্টিক্স এবং পর্যটন শিল্পে আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসবে। 7 নম্বর, বিশাল বিমানবন্দরগুলোর উত্থান। 2030 সালের মধ্যে ভারতে চালু বিমানবন্দরের সংখ্যা বেড়ে 2600 বেড়ে 220 থেকে 220-র বেশি হবে। 2014 সালে এই সংখ্যা ছিল মাত্র 74। 7 নম্বর, বিশাল বিমানবন্দরগুলোর উত্থান। 2030 সালের মধ্যে ভারতের চালু বিমানবন্দরের সংখ্যা বেড়ে 220-রও বেশি হবে। 2014 সালে এই সংখ্যা ছিল মাত্র 74। পরিবর্তন, নয়ডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, জেওয়ার এবং নবী মুম্বাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর উভয় পুরোপুরি চালু হয়ে যাবে এবং বিশ্বের বৃহত্তম বিমানবন্দরগুলোর তালিকায় নিজেদের স্থান করে নেবে। পরিবর্তন, নয়ডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, জেওয়ার এবং নবী মুম্বাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর উভয় পুরোপুরি চালু হয়ে যাবে এবং বিশ্বের বৃহত্তম বিমানবন্দরগুলোর তালিকায় নিজেদের স্থান করে নেবে। 2030-এর লক্ষ্য, উড়ান প্রকল্পের মাধ্যমে তৃতীয় স্তরে টায়ার 3 শহরগুলোর বাসিন্দাদের জন্যও আকাশপথে ভ্রমণকে বাস্তবে রূপ দেওয়া হবে, যা কার্যত আকাশপথের যাত্রাকে সবার জন্য উন্মুক্ত বা গণতান্ত্রিক করে তুলবে। 2030-এর লক্ষ্য, উড়ান প্রকল্পের মাধ্যমে তৃতীয় স্তরের টায়ার 3 শহরগুলোর বাসিন্দাদের জন্যও আকাশপথে ভ্রমণকে বাস্তবে রূপ দেওয়া হবে, যা কার্যত আকাশপথের যাত্রাকে সবার জন্য উন্মুক্ত বা গণতান্ত্রিক করে তুলবে।
8 নম্বর, নেট জিরো শক্তি ও সবুজ হাইড্রোজেন। ভারতের জীবাশ্ম জ্বালানি আমদানিকারক দেশ থেকে সবুজ শক্তির রপ্তানিকারক দেশে রূপান্তরিত হচ্ছে। নাম্বার 8, নেট জিরো শক্তি ও সবুজ হাইড্রোজেন। ভারত জীবাশ্ম জ্বালানি আমদানিকারক দেশ থেকে সবুজ শক্তির রপ্তানিকারক দেশে রূপান্তরিত হচ্ছে। পরিবর্তন, সবুজ হাইড্রোজেন বিপুল বিনিয়োগ, 1.5 লক্ষ কোটি টাকা এবং গুজরাটের খাবদায় বিশ্বের বৃহত্তম নবায়নযোগ্য শক্তি পার্ক স্থাপন। পরিবর্তন, সবুজ হাইড্রোজেনে বিপুল বিনিয়োগ, 1.5 লক্ষ কোটি টাকা এবং গুজরাটের খাবদায় বিশ্বের বৃহত্তম নবায়নযোগ্য শক্তি পার্ক স্থাপন। 2030-এর লক্ষ্য, ভারতীয় রেল 2030 সালের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে নবায়নযোগ্য শক্তি দ্বারা চালিত হয়ে নেট জিরো কার্বন নিঃসরণকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। 2030-এর লক্ষ্য, ভারতীয় রেল 2030 সালের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে নবায়নযোগ্য শক্তি দ্বারা চালিত হয়ে নেট জিরো কার্বন নিঃসরণকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। 9 নম্বর, আঞ্চলিক দ্রুতগামী পরিবর্তন ব্যবস্থা RRTA। সাধারণ মেট্রো ব্যবস্থা শহরগুলোর জন্য চমৎকার হলেও RRTA যেমন দিল্লি মিরাট রুটের নমো ভারত মূলত আঞ্চলিক দূরত্বের যাতায়াতের কথা মাথায় রেখে নকশা করা হয়েছে। 9 নম্বর, আঞ্চলিক দ্রুতগামী পরিবহন ব্যবস্থা RRTA। সাধারণ মেট্রো ব্যবস্থা শহরগুলোর জন্য চমৎকার হলেও RRTA যেমন দিল্লি মিরাট রুটের নমো ভারত মূলত আঞ্চলিক দূরত্বের যাতায়াতের কথা মাথায় রেখে নকশা করা হয়েছে। পরিবর্তন, যাত্রীরা ঘন্টায় 180 কিলোমিটার গতিতে যাতায়াত করতে পারবেন। এর ফলে প্রধান মেট্রোপলিটন শহরগুলোর পার্শ্ববর্তী উপশহর বা স্যাটেলাইট টাউনগুলো যাতায়াতের ক্ষেত্রে আরও সুবিধাজনক ও সহজগম্য হয়ে উঠবে। পরিবর্তন, যাত্রীরা ঘন্টায় 180 কিলোমিটার গতিতে যাতায়াত করতে পারবেন। এর ফলে প্রধান মেট্রোপলিটন শহরগুলোর পার্শ্ববর্তী উপশহর বা স্যাটেলাইট টাউনগুলো যাতায়াতের ক্ষেত্রে আরও সুবিধাজনক ও সহজগম্য হয়ে উঠবে। 2030-এর লক্ষ্য, RRTA এবং বন্দে মেট্রো সম্প্রসারণের ফলে বিভিন্ন স্থানে সিটি ক্লাস্টার বা শহরের গুচ্ছ গড়ে উঠবে। এর সুবাদে মানুষ কর্মস্থল থেকে 100 কিলোমিটার দূরে বসবাস করেও 1 ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে যাতায়াত করতে পারবেন। 2030-এর লক্ষ্য, RRTA এবং বন্দে মেট্রো সম্প্রসারণের ফলে বিভিন্ন স্থানে সিটি ক্লাস্টার বা শহরের গুচ্ছ গড়ে উঠবে। এর সুবাদে মানুষ কর্মস্থল থেকে 100 কিলোমিটার দূরে বসবাস করেও 1 ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে যাতায়াত করতে পারবেন। আপনি কি চান আমি কোনো নির্দিষ্ট প্রকল্পের প্রযুক্তি খুঁটিনাটি সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা করি, যেমন জজিলা টানেলের প্রকৌশলগত চ্যালেঞ্জসমূহ কিংবা ধোলেরা নগর পরিকল্পনা মডেল? আমাকে তাহলে কমেন্টস করে জানান। আপনি কি চান আমি কোনো নির্দিষ্ট প্রকল্পের প্রযুক্তিগত খুঁটিনাটি সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা করি, যেমন জজিলা টানেলের প্রকৌশলগত চ্যালেঞ্জসমূহ কিংবা ধোলেরা নগর পরিকল্পনা মডেল? তাহলে আমাকে কমেন্টস করে আপনারা জানান। 10টি অবকাঠামো প্রকল্প যা 2030 সালের মধ্যে ভারতকে আমূল বদলে দেবে। 10টি অবকাঠামো প্রকল্প যা 2030 সালের মধ্যে ভারতকে আমূল বদলে দেবে। এই ভিডিওটিতে শীর্ষ 10টি প্রকল্পের একটি সচিত্র ও বিস্তারিত বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে, যার মধ্যে বুলেট ট্রেন এবং স্মার্ট সিটির প্রকল্পগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং যা বর্তমানে ভারতের এই জাতীয় রূপান্তরের নেতৃত্ব দিচ্ছে।
এই ভিডিওতে সেই শীর্ষ 10টি প্রকল্পের একটি সচিত্র ও বিস্তারিত বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে, যার মধ্যে বুলেট ট্রেন এবং স্মার্ট সিটির প্রকল্পগুলিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা বর্তমানে ভারতের এই জাতীয় রূপান্তরের নেতৃত্ব দিচ্ছে। 10টি অবকাঠামো প্রকল্প যা 2030 সালের মধ্যে ভারতকে আমূল বদলে দেবে। 10টি অবকাঠামো প্রকল্প যা 2030 সালের মধ্যে ভারতকে আমূল বদলে দেবে। পরের ভিডিও আমি আলোচনা করব বিশাখাপত্তনম মেট্রো প্রকল্পের অনুমোদন, হাল নাগাদ তত্ত্ব, মার্চ 2026। বিশাখাপত্তনম মেট্রো প্রকল্পের অনুমোদনে হাল নাগাদ তত্ত্ব, মার্চ 2026। Next video I discuss Visakhapatnam Metro Project approval update, March 2026. Next video I discuss Visakhapatnam Metro Project approval update, March 2026. Now I end my video. All are requested. If you are like my video, please subscribe my channel. সবাইকে একটা রিকোয়েস্ট করবো, ভিডিওগুলো স্কিপ করবেন না, স্ক্রল করবেন, পুরো ভিডিও দেখবেন, দেখলে অনেক কিছু জানতে পারবেন, শিখতে পারবেন। বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন, যাতে বেশি সংখ্যক ভিউয়ার এই চ্যানেল থেকে উপকৃত হয়। চ্যানেল থেকে উপকৃত হতে হয়। ভিডিওগুলো স্কিপ করবেন না, স্ক্রল করবেন না, পুরো ভিডিও দেখবেন, দেখলে অনেক কিছু জানতে পারবেন, শিখতে পারবেন। বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন, যাতে এই চ্যানেলটির থেকে বেশি সংখ্যক ভিউয়ার উপকৃত হতে হয়। ভিডিওগুলোকে লাইক করবেন, হাইপ করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। নোটিফিকেশন বেলটিকে অন করে রাখবেন। আমি ভিডিও ছাড়ার সাথে সাথে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছে যাবে। ওকে, থ্যাংক ইউ, বাই, ধন্যবাদ।